함께 우리 찬양하고 신앙 고백부터 시작하고 우리 찬양하는 시간 갖도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Turning lives around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Whoa, waymaker.
나의 아버지, 나의 구원의 반석이신 주님, 우리를 자녀로 불러주시고 기쁨의 삶을 살도록 인도해 주신 주님의 은혜에 감사를 드립니다. 온전히 주님만 바라보고 예배하는 귀한 이 시간, 우리의 영을 깨어있게 하여 주시고 주님의 크신 은혜를 고백할 수 있는 자리가 되길 원합니다. 주님, 우리는 혼란한 시기를 보내고 있습니다. 이로 인하여 예배와 우리의 일상이 멀어지고 있습니다. 이런 삶의 모습이 익숙해질수록 주님과의 교제가 무뎌질까 두렵기까지 합니다. 주님이 중심이 되는 삶이 세상의 가치와 어려움에 흔들리지 않게 되길 기도합니다. 우리의 믿음을 올곧이 붙잡아 주시고 예수님의 사랑을 마음속에 새기며 감사함을 고백할 수 있도록 기도합니다. 어려운 시기를 통해 우리에게 전하는 말씀을 알기를 원하고 불평불만하고 원망하기보다는 어떤 은혜가 기다리고 있을지 기대하며 기도하길 원합니다. 주님을 더욱 깊게 경외하고 만날 수 있는 시간으로 인도하실 줄 믿습니다. 청년들과 교우들이 어려운 상황에서도 학기를 마무리하게 하심을 감사합니다. 주님의 이끄심을 깨닫게 하여 주시고 모든 걸음을 인도하여 주시길 기도합니다. 그리고 주님이 사랑하는 어린 자녀들을 위하여 기도합니다. 우리 자녀들이 주님의 사랑을 고백하고 지혜를 구하는 자들이 되게 하여 주시고 삶 속에서 감사의 기도가 끊이지 않게 되길 원합니다. RT를 가슴에 품고 기도합니다. 주님만을 바라보며 헌신하는 선교사님과 가족 그리고 봉사자들을 주님께서 붙잡아 주실 줄을 믿습니다. 큰 아픔과 치유가 필요한 땅에 주님의 사랑이 퍼지게 하여 주시고 그 땅의 사람들을 위로하여 주실 줄 믿습니다. 그리고 IT를 통해서 우리에게 보여주시려고 하는 주님의 계획을 바로 알게 되길 원합니다. 주님의 말씀을 전하시는 이진유 목사님과 가정을 위해 기도합니다. 목사님이 전하시는 말씀이 우리의 마음에 온전히 자리 잡아 생명이 되게 하여 주시고 예배를 통하여 마음이 열리고 하나님을 만나는 귀한 은혜의 시간이 되기를 원합니다. 마지막으로 우리가 받은 주님의 축복과 사랑에 감사하며 한 해를 마무리할 수 있도록 하여 주시고 새해를 주님 안에서 기대와 설렘으로 준비할 수 있도록 기도합니다. 주님의 평화와 사랑으로 가득한 축복이 내려오길 바라며 이 모든 말씀 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. God's story. Jesus heals a man. So part of God's story is when Jesus healed a guy on a mat. And it begins like this. Once, Jesus was in a town called Capernaum. People in other towns came to hear him teach and see him do miracles. Remember, a miracle is something that can only happen with God's power. And since Jesus is God's son, he has the power to do miracles. He brought a dead man back to life, changed water into wine, and fed thousands of people with one little boy's lunch. Kids, Jesus has all the power of God, but came to earth as a baby so he could experience life like we do. He understands how we feel when we lose a friend, get made fun of, or laugh so hard our stomachs hurt. So while Jesus was in Capernaum, crowds of people flocked to see him. But Jesus wasn't in a big stadium. He was in a regular house. So it was packed. In fact, it was so crowded that every door and window was blocked. Good thing Jesus didn't have claustrophobia. That's a fear of being in a cramped space. You know, like an elevator or maybe a doghouse. Anyway, there were people stuck outside who wanted to get in. One of them was the guy laying on a mat, carried by 4 of his friends. See, he was paralyzed, so he couldn't walk by himself. Let's call this guy Matt, even though the Bible doesn't tell us his real name. Matt's friends knew Jesus could do a miracle and make him walk. Problem is, there's no way 5 more people could fit into the house. So you'll never guess what Matt's friends did. They climbed up to the roof, dug a hole, and lowered Matt down, right next to Jesus. Yep, that's right. A hole right through the roof. Let's hope it didn't rain for a while. Some people probably thought Matt's friends were crazy, but they were willing to do anything to get close to Jesus. Are you willing to do whatever it takes to get close to Jesus? Well, Jesus was thrilled to see Matt. He loves it when we try to get close to him and ask for help. In fact, as soon as Matt was lowered down, Jesus said, "Friend, your sins are forgiven." Jesus had never met Matt before, but he calls everybody who believes in him his friend. And he will forgive us for the wrong things we do too, if we want to start following him. Now, lots of people were there to see Jesus, but a few of these people didn't believe Jesus was actually God's son. These people were the religious leaders, and they were thinking in their heads, who does Jesus think he is? Only God can forgive sins. Jesus knew what they were thinking, so he said, I want you to know that God has given me the power to forgive sins.
And just to make sure they knew he was God's son, he told Matt to pick up his mat and walk home. So Matt did. We don't know if Matt walked, skipped, or ran, but we do know that the people there said, "We have never seen anything like this." They were amazed. Whoa. And that, kids, is a miracle. And that's the story of Jesus healing a guy. So in case you missed it, here's the quick version. Matt needed a miracle. Crowds blocked him from Jesus. Matt's friends climbed on the roof. They dug a hole. They lowered Matt down, right next to Jesus. Jesus called Matt his friend. He forgave his sins. Then Jesus healed Matt. It was amazing. And that's a part of God's story. 예수님을 만나는 사람, 예수님께서는 치료해 주시고 또 그의 모든 것들을 깨끗하게 또 새로운 삶을 시작해 주신다는 이 메시지를 우리가 잘 기억하고 나도 주님 앞에 나아가고 또 내 옆에 있는 사람들, 혹시라도 아픔과 어려움이 있는 사람들, 그런 사람들을 주님께로 인도할 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 그 말씀 함께 나눈 것 기쁨으로 생각하고 우리 어린이들도 주님께서 우리를 고쳐주신다는 걸 믿고 주님께 나아갈 수 있는, 아무리 사람들이 많고 아무리 우리가 많은 것들에 방해를 받는다고 해도 우리 하나님 앞에 나아갈 수 있는 하나님의 백성들 되기를 바랍니다. 오늘 몇 가지 광고하고 말씀 듣도록 하겠습니다. 다음 주일은 12월 첫 주일이고요. 온가족 성찬 예배로 성찬 주일로 지킵니다. 각 가정에서 빵과 포도 주스 준비하고 함께 성찬에 참여할 수 있도록 준비해 주시기를 부탁드립니다. 다음 주일 저녁 때 정기 카운슬이 있겠는데 이제부터 정기 카운슬 바로 일주 전에 여러분 우리 교우들께서 혹시 카운슬에 건의하고 싶으신 사항이 있는지 저희들이 받도록 해서 지난 금요일, 어제, 오늘 그 라이덴딜레이트 이메일에 여러분께 그 카운슬에 건의할 수 있는 사항을 올릴 수 있는 링크를 달아놨습니다. 여기 나타나 있는 대로 그 분홍색 부분에 건의사항을 올려줄 때 거기를 클릭하면 이런 화면이 나타날 텐데요. 여기에 에임스 반석교회 12월 카운슬 건의사항이 있고 여기에 그 Your Answer에 있는 부분에다가 여러분께서 혹시 교회에다가 건의하고 싶은 내용이 있으시면 적어주시고 서밋 해주시면 이 내용이 저희들에게 무기명으로, 익명으로 오게 됩니다. 그러면 저희들이 그 내용을 보고 우리 교회에 적용해야 될 내용들이 있으면 카운슬에서 함께 의논하도록 할 테니까요. 여러분께서 함께 참여해 주시기를 부탁드리고 매달 마지막 주일 그때 이 내용들이 나가게 될 것이고 매월 첫 주일에 있는 카운슬에서 그 내용들을 논의하고 논의된 결과를 그 다음 주 둘째 주에 여러분께 알리도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘 암송 할까요? 고린도전서 2장 12절 말씀을 저희들이 암송하기로 했었는데요. 기억하고 계시는지 모르겠네요. 없으신 분, 혹시 기억이 없으신 분들은 성경책에라도 펴놓고 아니면 같이 한번 기억해 보시면서 암송했으면 좋겠습니다. 같이 하죠. 시작. 우리는 세상의 영을 받은 것이 아니라 하나님에게서 오신 영을 받았습니다. 그것은 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 선물들을 우리로 하여금 깨달아 알게 하시려는 것입니다. 예. 자, 같이 읽어보죠. 시작. 우리는 세상의 영을 받은 것이 아니라 하나님에게서 오신 영을 받았습니다. 그것은 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 선물들을 우리로 하여금 깨달아 알게 하시려는 것입니다. 아멘. 우리가 하나님께서 주신 영을 받은 사람들이라는 것을 기억하고 그것이 왜 우리들에게 주어졌나, 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 선물들이 무엇인가를 깨달아 알도록 그렇게 하나님께서 우리에게 영을 주셨다라는 그 말씀을 잘 믿고 붙잡고 주님께서 우리를 도우셔서 우리가 이 땅에서
주님 따라 살아갈 수 있는 하나님의 사람들 될 수 있도록 인도해 주옵소서. 기도하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 자, 오늘부터 이번 한 주간 암송할 내용입니다. 이사야서 41장 10절 말씀입니다. 같이 읽어보도록 하죠. 시작. 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말라. 내가 너의 하나님이니 떨지 말아라. 내가 너를 강하게 하겠다. 내가 너를 도와주고 내 승리의 오른팔로 너를 붙들어 주겠다. 아멘. 아마 교회 다니시면서 많이 암송하셨던 말씀일 텐데 세 번역으로 암송하니까 조금 기분이 새롭습니다. 암송하면서 한 주 동안 우리 주님의 승리의 오른팔을 느끼는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 자, 오늘 말씀 요한계시록 말씀 계속 나누도록 할게요. 오늘은 요한계시록 15번째 시간이고요. 8장 6절부터 13절, 9장 1절에서 21절. 오늘 말씀이 좀 깁니다. 저희들이 이걸 좀 줄여서 봉독을 할까 하다가 이런 기회가 아니면 여러분이 언제 또 요한계시록 말씀을 이렇게 소리내서 읽어볼까 하는 그런 생각이 들어서 여러분께 소리내서 읽을 기회를 드리는 거니까요. 같이 소리내서 8장 6절부터 9장 21절까지 굉장히 긴 본문이지만 같이 한 절 한 절 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그때 나팔을 하나씩 가진 7 천사가 나팔을 불 준비를 하였습니다. 첫째 천사가 나팔을 부니 우박과 불이 피에 섞여서 땅에 떨어졌습니다. 그래서 땅의 3분의 1이 타버리고 나무의 3분의 1이 타버리고 푸른 풀이 다 타버렸습니다. 둘째 천사가 나팔을 부니 불타는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져졌습니다. 그래서 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다에 사는 생명이 있는 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 부서졌습니다. 셋째 천사가 나팔을 부니 큰 별 하나가 횃불처럼 타면서 하늘에서 떨어져서 강들의 3분의 1과 샘물들 위에 덮쳤습니다. 그 별의 이름은 쑥이라고 합니다. 그래서 물의 3분의 1이 쑥이 되고 많은 사람이 그 물을 마시고 죽었습니다. 그 물이 쓴 물로 변하였기 때문입니다. 넷째 천사가 나팔을 부니 해의 3분의 1과 달의 3분의 1과 별들의 3분의 1이 타격을 입어서 그것들의 3분의 1이 어두워지고 낮의 3분의 1이 빛을 잃고 밤도 역시 그렇게 되었습니다. 그리고 내가 보고 들으니 날아가는 독수리 한 마리가 하늘 한가운데로 날면서 큰 소리로 외쳤습니다. 화가 있다, 화가 있다. 땅 위에 사는 사람들에게 화가 있다. 아직도 새 천사가 불어야 할 나팔 소리가 남아있다. 9장 1절입니다. 다섯째 천사가 나팔을 불었습니다. 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별이 하나 있는데 그 별은 아비소스를 여는 열쇠를 받았습니다. 그 별이 아비소스를 여니 거기에서 큰 용광로의 연기와 같은 연기가 올라왔습니다. 그래서 해와 하늘의 그 구덩이에서 나온 연기 때문에 어두워졌습니다. 그리고 그 연기 속에서 메뚜기들이 나와서 땅에 퍼졌습니다. 그것들은 땅에 있는 전갈이 가진 것과 같은 권세를 받아가지고 있었습니다. 그것들은 땅에 있는 풀이나 푸성귀나 나무는 하나도 해하지 말고 이마에 하나님의 도장이 찍히지 않은 사람만을 해하라는 명령을 받았습니다. 그러나 그들에게는 사람들을 죽이지는 말고 5달 동안 괴롭게만 하라는 허락이 내렸습니다. 그것들이 주는 고통은 마치 전갈이 사람을 쏠 때와 같은 고통이었습니다. 그 기간에는 그 사람들이 죽으려고 애써도 죽지 못하고 죽기를 원해도 죽음이 그들을 피하여 달아날 것입니다. 그 메뚜기들의 모양은 전투채비를 한 말들과 같고 머리에는 금 면류관과 같은 것을 쓰고 그 얼굴은 사람의 얼굴과 같았습니다. 그리고 그것들은 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 이빨은 사자의 이빨과 같고 쇠로 된 가슴마기와 같은 가슴마기를 두르고 그 날개 소리는 마치 전쟁터로 내닫는 많은 말이 끄는 병거 소리와 같았습니다. 그것들은 전갈과 같은 꼬리와 침이 달려 있었는데 그 꼬리에는 5달 동안 사람을 해할 수 있는 권세가 있었습니다. 그것들은 아비소스의 사자를 자기들의 왕으로 떠받들었는데 그 이름은 히브리 말로는 아바돈이요 그리스 말로는 아볼루온입니다. 첫째 재앙이 지나갔습니다. 그러나 아직도 2가지 재앙이 더 닥쳐올 것입니다. 여섯째 천사가 나팔을 불었습니다. 나는 하나님 앞에 있는 금제단의 넷불에서 울려나오는 음성을 들었습니다.
그것은 나팔을 가진 6대 천사에게 큰 강 유프라테스에 매여 있는 4천사를 풀어놓아 주어라 하는 음성이었습니다. 그래서 그 4천사가 풀려났습니다. 그들은 사람의 3분의 1을 죽이기 위해 그 해, 그 달, 그날, 그때에 맞추어 예비된 이들입니다. 내가 들은 바로는 그 천사들이 거느린 기마대의 수는 2억이나 된다는 것입니다. 나는 이러한 환상 가운데서 말들과 그 위에 탄 사람들을 보았는데 사람들은 화홍색과 청색과 유황색 가슴마기를 둘렀고 말들은 머리가 사자의 머리와 같으며 입에서는 불과 연기와 유황을 내뿜고 있었습니다. 그 입에서 나오는 불과 연기와 유황, 이 3가지 재앙으로 사람의 3분의 1이 죽임을 당하였습니다. 그 말들의 힘은 입과 꼬리에 있는데 꼬리는 뱀과 같고 그 꼬리에 머리가 달려 있어서 그 머리로 사람을 해쳤습니다. 이러한 재앙에서 죽지 않고 살아남은 사람이 자기 손으로 한 일들을 회개하지 않고 오히려 귀신들에게나 또는 보거나 듣거나 거리다니지 못하는 금이나 은이나 굴이나 돌이나 나무로 만든 우상들에게 절하기를 그치지 않았습니다. 그들은 또한 살인과 점치는 일과 음행과 도둑질을 회개하지 않았습니다. 아멘. 오늘은 나팔 소리에 대한 말씀을 같이 나누게 됩니다. 우리가 지난 시간에 하늘에서 하나님께서 모든 것들을 침묵시키시는 고요함이 있다라는 이 일이 있었고 그 고요함 다음에 이어지는 이제 나팔 소리가 나타나는 그러한 심판, 그동안에는 봉인된 것이 하나하나 떼어질 때마다 나타나는 어떠한 심판의 메시지가 있었다면 이제는 나팔 소리와 함께 있는 심판이 있게 되는데 그때 우리가 침묵에 있어서 우리가 초점을 맞췄던 것은 그 침묵과 함께 성도의 기도가 하나님께 올라갔다는 말씀을 들었죠. 그렇다면 그 침묵과 함께 올라가는 기도와 이제 오늘 나팔 소리, 7번의 나팔 소리가 울리게 될 텐데 그 나팔 소리는 어떠한 관련이 있을까? 오늘 우리는 그 사실들을 조금 더 살펴보려고 합니다. 먼저 그 내용 속에 어떠한 연관성이 있을까를 생각하다가 유진 피터슨이 그 내용들을 이렇게 설명하고 있는 것을 보았습니다. 하늘이 침묵을 지키는 동안 어떤 행동이 준비된다. 기도는 제단 위에 쌓이는 것이 아니다. 하나님의 영의 불과 합쳐져 땅으로 되돌아간다. 기도는 신비주의적 도피가 아니라 역사적인 참여이다. 기도는 하나님의 행동에 참여하는 것이다. 이 내용들이 유진 피터슨이 이 하늘의 침묵과 함께 하나님께 올려지는 기도, 그리고 이제 그 침묵과 함께 기도가 올라간 다음 이제 나팔 소리가 울려나면서 나타나는 심판과 재앙의 메시지를 연결하면서 정리해 놓은 그런 내용입니다. 우리는 성도들의 기도가 그 기도에 대한 응답으로 심판이 있을 것이다. 심판이 있게 된다라는 것에 대해서는 이미 지난 시간에 함께 배웠습니다. 기도의 응답이 심판이다. 그것을 우리가 어떻게 해석하고 우리들에게 적용할 수 있을까? 그것이 이제 우리들의 고민거리가 될 텐데 여기에서 우리가 꼭 생각해야 되는 기도에 대한 분명한 메시지는 지난 시간에도 배운 것처럼 기도는 가만히 하나님께 드려지고 나 자신이 그것에 대해서 뭐 응답을 누리면서 내가 복을 누리고 끝나는 것이 아니라 하나님께서 우리의 기도에 응답하시면서 이 땅에 하나님의 일들을 이루어 주신다라는 사실들을 우리가 기도의 응답 그리고 심판의 메시지를 통해서 함께 봐야 한다는 것이죠. 그런데 이 심판을 우리가 어떤 부분에서 온 세상에 재앙을 당하는구나 라는 그러한 메시지들이 계속 나타나긴 하니까 그것으로만 끝나고 넘어가 버리면 별 의미가 없을 텐데 우리가 심판을 우리의 기도의 응답이라는 것과 함께 이런 생각을 해야 되는 것이죠. 단순히 하나님께서 이 땅에 나를 괴롭힌 사람들을 혼내주기 위해서 내 기도에 응답하시는 것만이 아니라 하나님께서 나의 기도를 통해 이 땅에 하나님의 역사를 이루시기 위해 일하시는 일들이 나타나고 있다. 그래서 우리가 생각하는 이 유진 피터슨의 말에 동의할 수 있는 것은 기도가 단순히 내가 고통을 당하니까 하나님께 도망갈래요 하고 도피하고 끝나는 것이 아니라 내가 기도를 드림으로 이 땅의 역사에 하나님과 함께 다시 참여하고
하나님께서 일하시는 것에 내가 참여하게 되는 것이다라는 것을 우리가 기도를 통해서 생각해보고 기도와 심판을 연결시키면서 생각해보는 아주 중요한 메시지가 오늘 이 본문 속에 있다라는 것을 우리가 생각할 수 있는 것이죠. 성도의 기도는 나팔 소리와 함께 나타나는 심판으로 이 땅에 임한다. 우리가 그 사실을 마음속에 기억하고 이 심판의 메시지들을 하나하나 보았으면 좋겠습니다. 오늘 길게 읽었던 본문에서 우리가 7번의 나팔, 오늘은 이제 6번째 나팔까지 볼 텐데 이 나팔 소리들을 쭉 읽어나가는 것들을 좀 간단하게 정리를 해 보았습니다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 첫째 나팔이 울리면 아까 여러분 읽으셨던 내용이에요. 첫째 나팔이 울리면 피섞인 우박 또 불이 땅에 쏟아진다라는 거죠. 여러분 이러한 어떠한 심판의 내용들을 통해서 출애굽 때에 이집트에 내렸던 재앙들도 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 그러한 연관들이 분명히 있습니다. 그렇게 돼서 땅의 3분의 1, 나무의 3분의 1, 그리고 풀이 다 타버렸다라고 말씀하고 있어요. 첫째 나팔이 울렸을 때 이루어지는 그러한 심판의 내용들입니다. 둘째 나팔은 불타는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져졌는데 그래서 바다의 3분의 1이 피가 되고 생명체가 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 파괴가 되었다라는 그런 메시지가 나타나 있는 것을 보게 됩니다. 이것도 우리가 구약에서 읽었던 내용들이 나타나 있는 것을 보게 되죠. 나일강이 피로 변하는 내용들이라든지 또 선지서에 나타나는 그 배들이 파괴되고 더 이상의 무역이 어렵게 되는 그런 일들이 일어나는 그런 어떤 심판과 전쟁들이 있었던 내용들이 이 둘째 나팔에도 연결되어 있는 것을 보게 되죠. 전에 제가 그런 말씀을 드렸었는데 요한계시록에 나타나는 여러 심판의 메시지는 구약의 말씀과 분명히 연결이 되어 있다. 구약에 있었던 일들을 다시 설명하고 있는 것들도 있다라는 말씀을 드렸으니까 아마 연상시켜 나갈 수 있으실 것이라 생각합니다. 셋째 나팔이 울렸을 때는 큰 별 하나가 하늘에서 떨어져서 강들의 3분의 1과 샘물들에 덮쳤다라고 말하고 그 별의 이름이 쑥이라고 말하고 있어요. 왜 쑥이라고 하나 하면 그 물이 그렇게 해서 많은 사람들이 물을 마시고 죽게 되는데 그 물이 쓴물로 변했기 때문에 그 별의 이름이 쑥이다라고 설명하고 있는 것이 8장 11절에 나타나 있는 것을 볼 수 있습니다. 넷째 나팔이 울렸을 때는 태양의 3분의 1, 달의 3분의 1, 별들의 3분의 1이 타격을 입어요. 그리고 그렇게 되니까 3분의 1이 어두워졌죠. 세상의 3분의 1 정도가 어두워졌고 또 낮과 밤의 3분의 1이 빛을 잃었다라는 그러한 내용들이 나타나 있는 것을 보게 됩니다. 이러한 네 번째까지의 나팔이 울려난 다음에 8장 13절에 독수리가 갑자기 나타나서 이렇게 외치고 있습니다. 화가 있다, 화가 있다. 땅 위에 사는 사람들에게 화가 있다. 아직도 새 천사가 불어야 할 나팔 소리가 남아있다라는 거죠. 나팔 소리가 울리는데 왜 독수리 소리가 들리는가? 이것은 우리가 여기서 한번 해석을 하고 넘어가야 될 것 같아요. 심판의 메시지에 귀를 닫고 관심을 기울이지 않는 사람들에게 귀를 뚫고 들어오는 소리로 말씀하시는 주님, 그 주님의 메시지가 모든 사람들에게 들릴 수밖에 없다라는 사실을 말해주고 있는 겁니다. 나팔 소리가 울려나고 심판의 메시지가 있으니까 어떤 사람들은 거기에 대해서 관심을 갖지 않죠. 왜 이러한 심판의 메시지를 우리가 들어야 하는가라는 거죠. 그래서 귀를 닫고 아예 관심을 두지 않는 그런 사람들이 세상에 생겨나고 있는데 그때 독수리의 소리가 들린다는 거죠. 날아가는 독수리 한 마리가 하늘 한가운데로 날면서 큰 소리로 외쳤다라는 거예요. 그 독수리가 뭐라고 외칩니까? 하나님의 심판의 메시지를 들어야 한다. 아직도 그 나팔 소리가 남아있다. 땅 위에 사는 사람들에게 이런 화가 미칠 것이다. 왜 듣지 않느냐라는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽다가 이런 생각을 해보았어요. 우리가 교회 다니면서 믿음 생활하면서 듣고 싶은 메시지만 들으려고 할 때가 많잖아요. 그리고 관심이 없으면 듣지 않으려고 하잖아요. 혹시 요한계시록 말씀이 어려우니까 듣지 않으려는 분들이 계실지도 모르겠는데 우리 교우들 가운데 그런 분들이 없어야 되겠다고 생각을 하는데 혹시라도 있다면 저는 이 독수리가 나타날 거라고 생각합니다. 내가 말씀 듣지 않으려고 하고 내가 관심이 있는 말씀에만 귀를 기울이고 관심이 없는 말씀은 듣지 않으려고 할 때에 저는 여러분에게 축복하고 선언하는 것은 내가 듣지 않으려고 귀를 막고 있을 때 그 귀를 뚫고 들어오는 하나님의 말씀이
이 독수리의 소리와 같이 들리게 되기를 바랍니다. 여러분, 이런 때는 아멘 하셔야 되는 거예요. 우리가 하나님 말씀을 듣지 않을 수가 없어요. 듣지 않으면 안 돼요. 그런데 들어야 할 때, 뭐 안 들으려고 할 때는 하나님께서 억지로라도 이렇게 듣게끔 하신다라는 거죠. 그 귀를 뚫고 들어오는 하나님의 말씀이 분명히 우리들에게 있을 것이다. 오늘 그 메시지가 8장 13절에 나타나고 있는 것이죠. 그리고 이제 나팔 메시지가 이어지고 있는 것들을 우리가 볼 수 있습니다. 다섯 번째 나팔이 울립니다. 다섯째 나팔이 울릴 때 이 내용들은 하늘에서 떨어진 별이 있었는데 아비소스를 여는 열쇠를 받았다. 우리가 좀 의아하게 생각하는 처음 듣는 단어가 나타나요. 아비소스를 여는 열쇠를 별이 받았는데 별이 아비소스를 열고 연기가 올라오고 어두워졌고 연기 속에서 메뚜기들이 나왔다. 근데 메뚜기들이 사람들을 해치고 다니는데 하나님께서 그 메뚜기들에게 허락하신 것은 이마에 도장이 없는 사람들만 해야 하라. 그리고 해야 하긴 해야 하는데 죽이지는 못하고 5달 동안만 괴롭히고 그렇게 괴롭힘을 당하는지 굉장히 고통스러워서 사람들이 죽고자 하는데 죽지 못한다. 괴롭힘을 당해도 죽을 수가 없다. 죽음이 도망가 버린다라는 그런 내용을 말하고 있어요. 여기서 우리가 알아야 되는 몇 가지 지식이 있습니다. 아비소스라는 것이 무엇인가 하면 무저갱이라는 말 혹시 여러분 들어보셨나요? 기억나시나요? 무저갱. 이 무저갱이라는 것은 밑바닥이 없는 깊은 곳이다 라는 그런 뜻입니다. 그런데 성경에서는 이것을 사탄의 거처라고 이야기하기도 하고 또 감옥이라고 이야기하기도 합니다. 하나님께서 거기에 사탄을 가두시기 때문에 감옥이라는 그런 의미로도 해석될 수가 있는 아비소스가 그런 의미가 있고요. 메뚜기, 여기 여러분께 그림을 하나 소개시켜 드렸는데 여기 나타나는 그냥 메뚜기는 그냥 단순한 메뚜기가 아니고요. 꼬리에는 이렇게 정갈 꼬리 같은 것들이 있고 얼굴은 뭐 저렇게 생겼고 좀 무시무시하죠. 뭐 괴기 영화에 나올 것 같은 이 메뚜기들이 사람들을 괴롭히는 장면들을 누가 그려놓은 것이 있어서 제가 여러분께 보여드리는데 아무튼 이 메뚜기는 무엇을 뜻하는가 하면 사탄의 하수인들을 뜻하는 거죠. 그런데 이 사탄의 하수인인 이 메뚜기들이 하나님께 도장을 받지 못한 사람들만 해친다. 다시 말하면 우리가 인맞은 사람들에 대해서 배웠잖아요. 하나님께 도장을 받은 사람들 어떤 사람들인가 하면 구원받은 사람들이라는 것이죠. 구원받은 사람들은 이 메뚜기들이 건드리지 못하고 하나님께 구원받지 못한 사람들만 괴롭히고 있다라는 겁니다. 여기에 굉장히 아주 중요한 메시지와 그 아이러니한 메시지가 여기에 담겨 있다는 것을 보게 됩니다. 이따가 설명을 하도록 하지요. 그리고 아비소스의 사자를 이 메뚜기들이 왕으로 섬기는데 그의 이름은 히브리 말로는 아비돈이고 또 그리스 말로는 아볼론이다. 뜻은 파멸, 파괴자 그런 뜻을 가지고 있다라고 말하고 있는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 여기 이것이 다섯 번째 나팔이 울렸을 때 나타난 모습들입니다. 여섯 번째 나팔이 울렸을 때는 유프라테스 강에 매여 있는 네 천사가 있었는데 그 네 천사를 풀어놓으라는 음성이 들렸습니다. 이 풀려난 천사들은 사람의 3분의 1을 죽이기 위한 계획들로 예비되었던 것이죠. 여러분 앞에서 아마 기억하실 수 있을 겁니다. 그런데 이 네 천사들에게 2억 명의 기마대가 있어서 그들이 이제 심판을 행하게 된다라는 것을 말해주고 있는 말씀이 여섯 번째 나팔에 나타나고 있습니다. 이제 우리의 궁금증을 조금씩 더 살펴보도록 하지요. 심판의 대상은 누구일까라는 겁니다. 심판의 대상. 어떤 사람들이 심판의 대상이 되는가? 어떤 사람들은 심판에서 면제가 되는가? 우리가 좀 전에도 보았던 것처럼 다섯째 나팔과 여섯째 나팔의 심판에서 누가 누구를 괴롭히나 하면 사탄은 자기의 하수인들인 메뚜기들을 통해서 자기에게 속한 자들을 괴롭힌다라는 것이죠. 여러분 이것이 우리들에게 주는 굉장히 큰 메시지가 있습니다. 사탄이 하나님의 백성들을 괴롭히고 하나님의 백성들에게 뭔가 핍박을 당하는 그런 일들이 있게 되는데 그것은 우리가 두려워할 바가 못 된다는 거죠. 우리는 이 땅에 살면서 왜 괴롭힘을 당하는가 하면 하나님 말씀을 전하고 그리스도를 증거하고 하나님 말씀대로 순종하며 살려고 하는 그런 마음들이 있을 때 사탄의 그런 하수인들로부터 우리가 핍박을 당하는 경우들은 있지만 그것이 하나님의 심판을 당하는 것은 분명히 아니다라는 사실을 우리가 배워가고 있는 중이잖아요. 그래서 우리는 두려워할 필요가 없고 하나님께서는 그 속에서 우리를 지켜주시고 끝까지 우리를 구원하신다라는 사실들을 보여줍니다. 혹시라도 우리의 생명이 해함을 당하더라도 우리는 하나님 앞에 올라가고 영원한 하나님과의
동행을 누릴 수 있는 사람들이라는 사실을 우리가 꼭 기억하게 되는 것이죠. 그런데 이러한 심판의 메시지가 이어지고 심판을 통해서 재앙이 이 땅에 벌어질 때 그 재앙을 당하는 사람들은 누구인가? 그들은 사탄에게 속한 사람들, 하나님을 믿지 않는 사람들, 하나님을 믿지 않는 사람들이 사탄에게 괴롭힘을 당하고 있다는 거예요. 여러분, 우리가 여기서 꼭 생각하고 잊지 말아야 될 것이 하나 분명히 있습니다. 그것은 하나님께서 우리들에게 구원의 메시지를 주시고 하나님의 사랑을 우리들에게 나타내 주시는데 거기에 대해서 응답하지 않는 이 세상의 사람들은 결국 사탄에게 속한 사람밖에 되지 않잖아요. 그런데 그들이 생각할 때 사탄이 또 이 땅에 있는 하나님 앞에, 하나님 안에 들어가고 하나님께서 구별한 사람이 되기 전까지의 삶이 자기들의 눈에 아주 좋아 보이고 화려해 보이고 누릴 것들이 많아 보이는 것처럼 그 사탄의 꾀임에 빠져서 그 일들을 그저 그렇게 진행하고 있었는데 결국 그 결과는 무엇입니까? 사탄이 그들을 괴롭힌다는 거예요. 그 광경을 하나님께서 보여주시는 거예요. 지금 핍박당하는 하나님의 백성들은 결코 멸함을 당하지 않아요. 그리고 하나님께서 구원하시는 그 구원을 분명히 누릴 수 있게 돼요. 그러나 이 땅에서 편안하게 살고 이 땅에서 쾌락을 누리고 살아가며 하나님께서 부르시는 메시지를 듣지 않는 그들은 결국 사탄에게 괴롭힘을 당할 수밖에 없다는 사실들을 보여주고 있는 것이죠. 우리가 이것을 보지 못하면 우리의 믿음이 흔들릴 수밖에 없는 거죠. 시편 71편의 73편의 기자가 이 땅에 사는 사람들이 잘 사는 거 보니까 내가 흔들려서 내가 미끄러서 넘어질 뻔했다라고 이야기를 하는데 그것은 바로 이 사실을 보지 못했기 때문에라는 것이죠. 그러나 그를 하나님께서 하늘로 끌어올리셔서 보여주었을 때 하나님의 세계와 하나님께서 이루실 것들을 보여주었을 때 이러한 깨달음을 받게 된다는 것이죠. 사도 요한은 지금 이것을 보고 있는 겁니다. 우리가 그리스도를 믿는 사람들이 사탄에게 괴롭힘을 당하고 재앙을 당하는 것이 아니라 사탄에게 속해서 아직까지 돌아오지 않고 있는 이들이 그 괴롭힘을 당하고 있는 것이구나 라는 사실들을 보게 되는 것이죠. 그러면서 아주 중요한 메시지가 그 다음에 9장 20절 21절에 나타나 있습니다. 어떤 메시지인가 하면 여섯째 나팔과 심판의 메시지 후가 극심한 심판이 이렇게 임하는데도 불구하고 회개하지 않는 사람들이 있다는 겁니다. 우상을 숭배하고 살인을 하고 점을 치고 음행과 도둑질을 하는 고집 부리는 악한 사람들이 있다는 거예요. 왜 고집을 부리느냐는 거예요. 이 재앙이 있는데 이렇게 재앙이 임하고 있는데 왜 고집을 부리고 있느냐. 그렇게 안타까운 것을 하나님께서 보여주고 계시는 것이죠. 사도 요한은 이 사실을 보고 지금 교회들을 향해서 이 말씀을 전하고 있는 것입니다. 여기까지 내용들을 한번 정리를 이렇게 해봅시다. 세 가지로 정리할 수 있습니다. 첫 번째는 일곱인 심판 때보다 나팔 심판이 훨씬 더 강력하다라는 것들을 우리가 보게 됩니다. 그런데 아까도 우리가 계속해서 보았던 것처럼 3분의 1이 심판의 대상이라는 거죠. 이것이 신비로운 것이죠. 전부 다 멸하시지 않고 3분의 1만 재앙을 내리신다는 거예요. 전부 다 재앙을 받는 것이 아니라 3분의 1. 그것은 하나님의 은혜를 나타내고 있는 것이. 그리고 첫 번째부터 네 번째까지의 그 심판의 내용들을 여러분 살펴보셨습니까? 그 내용들에 있어서는 사람이 직접 당하는 고통과 재앙들은 없어요. 그래서 그 다섯째 심판을 첫째 재앙이라고 말했고 여섯째 심판은 둘째 재앙이 되고 나중에 나타나는 11장에 나타나는 세 번째 재앙은 일곱째 나팔이 울릴 때 세 번째 재앙이 있는 거예요. 하나님께서 3분의 1씩 그 재앙을 이 세계 속에 내리실 때 사람들은 그 재앙이 내리는 광경들을 보게 되는데 그때 속히 해야 될 일이 무엇인가 하면 하나님께 돌아오는 하나님의 은혜를 경험할 수 있도록 해야 된다라는 것을 보게 되는 것이죠. 그리고 우리가 두 번째로 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 정리가 될 때는 그렇게 하나님께서 우리들에게 기회를 주고 계시는 일들이 있구나. 아직 내가 돌아오지 우리 자신은 아니더라도 이 땅의 사람들이 주님께 돌아오지 않았을 때 하나님께서 그들을 그냥 끝내버리시는 것이 아니라 그들을 돌아오게 하실 수 있는 그런 기회들을 열어주셨고 그 이후에 재앙이 내릴 때도 다섯째 심판이
있을 때 그것을 첫째 재앙이라고 했는데 여러분 거기서 우리가 메뚜기가 사람들을 다 해할 수 있습니까? 다 해하지 못하잖아요. 괴롭힘만 한다고 그랬어요. 생명을 해할 수가 없고 그것도 5달 동안만 괴롭히고 생명을 해할 수가 없다라는 것들을 보게 되면 하나님께서 그런 것을 통해서라도 사람들을 주님께로 돌아오게 할 수 있는 그런 기회가 분명히 있다라는 것들을 보여주고 계시는 것이죠. 그런데 세 번째 우리가 정리해 보는 것은 그렇게 강력한 심판이 있어도 회개하지 않는 사람들이 있다는 것입니다. 이것은 하나님의 심판이 그만큼 정당하다는 것들을 말할 수가 있어요. 회개하지 않는 사람들이 아까 했던 일이 뭐예요? 악을 행하는 일, 우상을 숭배하는 일. 그들은 귀신에게 절하고 또 살인하고 점을 치고 음행하고 도둑질하고 그런 일들을 하고 있었는데 그들에게 하나님께서 이런 경고를 주셔도 고집 부리면서 돌아오지 않는다는 거예요. 회개하지 않는다는 거예요. 그러니까 여기서는 하나님의 심판이 정당하다는 것도 우리가 알 수 있을 뿐만 아니라 이 세상의 악과 그리고 믿음을 갖지 않는 것이 얼마나 견고한 진을 형성하고 거기서 하나님의 은혜를 막고 있는가 하는 것들을 볼 수가 있는 것이죠. 강력한 심판이 있지만 하나님의 은혜가 있습니다. 그리고 하나님께서는 기회를 주십니다. 그러나 언젠가는 분명히 종말이 있을 것입니다. 그렇게 하나님의 심판의 메시지를 들어도 이 땅에는 회개하지 않는 사람들이 있습니다. 오늘 말씀을 보는 것은 바로 그 말씀들을 우리가 살펴볼 수 있었던 거예요. 예, 조금 더 깊이 들어가서 이제 그럼 왜 나팔이라는 것을 통해서 하나님께서 이 메시지를 전하고 계시는지 살펴보려고 합니다. 나팔의 의미는 무엇인가? 여기 나타나는 나팔은 양의 뿔로 만들어진 양각 나팔이라고 하죠. 그 나팔인데 이것이 구약에서 불어질 때는 나팔 소리가 들릴 때는 하나님의 임재가 나타나는 그런 때, 또 전쟁이 소집될 때, 또 회개를 촉구할 때 보통 나팔 소리가 울려 퍼지고 있는 것들을 보게 됩니다. 그런데 사도 요한이 쓰고 있는 이 요한계시록에 이 나팔 소리가 나타나고 있는 것은 나팔이 하나님께서 성도의 기도에 확실하고 강력하게 응답하심을 나타내기 위해서 사용된 은유적인 표현이라고 생각할 수가 있는 것이죠. 아까도 말씀드렸죠. 기도했을 때 그 기도의 응답으로 하나님께서 이 나팔 소리를 울려 퍼지게 하신다라는 것들을 우리가 보게 되는 것이죠. 구약에 나타나 있었던 나팔 소리가 어떤 것이 있는지 여러분께 조금 더 확인시켜 드리고 싶은데요. 여호수아 6장에서는 여리고를 정복할 때 나팔 소리가 있었죠. 이것은 세상을 정복하시는 하나님의 선포가 나타나는 것이라고 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 민수기 10장에서는 회중을 소집할 때, 이스라엘 백성들을 소집할 때, 그리고 하나님의 구원이 임하는 그때, 그리고 기쁨의 날이 선포될 때 나팔 소리가 있었던 것을 볼 수가 있습니다. 나팔 소리는 그런 것이라는 거죠. 레위기 25장에서는 희년이 선포될 때, 여러분 희년이 무엇인지 아시죠? 7년째가 되면 우리가 보통 7일째가 되면 안식일이 7년째가 되면 안식년이고 이 안식년이 7번 반복이 돼서 49년째가 안식년이고 그 49년째 7년씩 7번 49년 그 다음에 50년째를 희년이라고 하는데 이 희년 때가 되면 노예로 팔려갔던 사람도 다 자기 땅으로 돌아가야 되고 혹시라도 땅을 사고 팔았다면 그 땅들로 다 원상태로 복귀가 되는 그 날들을 가리켜서 희년이라고 할 때 이 희년을 구약에서는 희년이라고만 말하지만 신약으로 오면서 해방과 자유의 날로 선포하고 계심을 볼 수 있는데 그때 이 양각 나팔이 울리게 되는 것입니다. 이사야 27장에서는 하나님의 백성들이 하나님의 땅으로 돌아오게 될 때 회복을 의미할 때 이 나팔이 울려 퍼지는 것을 볼 수가 있고 마태복음 24장에서는 그리스도가 재림하실 때 나팔이 울릴 것이다라고 말씀하고 있는 것이죠. 그래서 이 나팔 소리들을 이렇게 구약에 또 신약에 나타나 있는 말씀들을 보면 나팔 소리는 단순한 재앙과 징벌이 아니라 새로운 삶의 시작을 알리는 소리다라는 사실을 우리가 정리해 볼 수가 있어요. 그런데 새로운 삶의 시작은 어떻게 되는 것인가? 나팔 소리는 철저한 정결의 삶, 그리고 하나님의 강력한 통치를 선포하는 것이다라는 사실을 우리가 보게 되는 것이죠. 왜 하나님께서 심판하시는가? 왜 하나님께서 이 땅에 재앙을 내리시는가? 왜 하나님을 믿지 않는 사람들에 대해서 하나님께서 철저하게 징벌하고 계시는가? 그것은 철저한 정결의 삶을 하나님의 백성들이 살게끔 하기 위해 그리고 하나님의 강력한 통치를 나타내기 위해서 하나님께서 이 일들을 행하시는데 그때 그것을 우리들에게 상기시켜 주기 위한 하나님의
방법이 바로 이 나팔소리다라는 것이죠. 나팔소리는 그래서 악한 자들에게는 재앙의 소리이지만 믿음으로 하나님과 동행하는 사람들에게는 하나님의 영광스러운 임재와 역사를 선언하는 소리가 되는 것이다. 그 사실을 우리가 알 수가 있는 것입니다. 그것을 나타내기 위해 하나님께서는 사도 요한에게 이 나팔소리의 그 재앙들, 심판의 메시지를 주고 계시는 것이죠. 다시 한번 정리하면 나팔소리는 하나님을 향한 성도의 기도에 하나님의 응답이 구체화된 것이죠. 그리고 기도가 우리에게 새로운 삶을 시작하게 한다는 것들을 알 수 있게 하는 소리가 되고, 우리의 기도를 통해서 하나님과의 관계가 온전히 회복되고 있는 것들을 보게 되는데, 그 모든 것들이 나팔소리로 나타나고 있다는 것입니다. 기도와 나팔소리는 하나님의 일에 우리가 믿음으로 동참하는 것을 확실하게 증거하는 소리가 되는 것이다 라는 사실이죠. 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 고통당하던 우리들을 구원해 주시는데, 그 구원의 메시지를 이 땅에 증거하시고 이 땅의 모든 악들을 소멸시키시는 그러한 심판을 행하실 때에 하나님께서 우리를 통해서 일하고 계시다는 사실을 우리가 보게끔 하시려고 이 나팔소리와 우리의 기도를 연결시켜 주셨다라는 사실을 보게 되는 것입니다. 요한계시록 전체의 메시지를 이 부분까지 정리해 보면서 저는 이렇게 간단하게 한번 정리를 해봤습니다. 교회가 이 땅에 살면서 핍박을 당했었죠. 소아시아에 있는 교회들이 로마로부터의 엄청난 핍박을 당하고 또 유대인들로부터의 핍박을 당하는 일들도 있었죠. 그런데 그런 환난과 핍박이 있을 때 하나님께서 보호하고 계시다는 사실을 분명히 알았고, 성도들은 하나님께 향해 기도로 나아갔다는 사실들을 보게 됩니다. 그런데 그 기도 속에서 하나님께서 응답하시는 것을 통해서 이 땅에 심판이 있을 것에 대한 생각들을 우리가 하게 되었고, 그 심판은 결국 그리스도의 오심으로 인해서 다 완결이 되는 그러한 종말이 있게 되는데, 그 종말은 새로운 시작점이 될 수 있다라는 사실들을 우리들에게 보여주고 있는 것이죠. 어떤 설교자께서 이런 말씀을 하셨는데, 이 종말이 새로운 시작이라는 것은 우리가 졸업할 때 우리 졸업식을 가리켜서 끝났다고 하지 않고 새로운 시작이라는 표현들을 많이 쓰잖아요. 그렇게 새로운 시작이 되는 거예요. 내가 다 마쳤는데, 이 땅의 모든 역사들이 하나님의 심판으로 다 끝난 것 같았는데 이제 우리에게는 새로운 시작이 열려지고 있구나. 그 사실들을 깨닫게 해주시는 것이 바로 이 심판의 메시지다. 그렇게 보니까 이 나팔소리는 이 심판과 우리에게는 새로운 시작을 알려주는 아주 좋은 소리가 되는 거예요. 하나님께서 역사하고 계시다. 하나님께서 함께 하신다. 그 사실들을 우리들에게 분명하게 알게 해주는 메시지가 이 나팔소리에 있다는 것이죠. 아주 무서운 재앙으로 이 땅에 임하지만, 그러나 그 속에 있는 하나님의 은혜를 생각할 수 있고, 아주 무서운 재앙으로 임하지만 아직도 참고 계시는 하나님의 마음을 볼 수가 있고, 아주 무서운 재앙으로 이 땅에 임하지만 그러나 구원받은 하나님의 사람들에게 승리의 선포가 되는 그러한 일들을 나타내 주시는 이 나팔소리를 우리가 들을 수 있다라는 것입니다. 우리가 이 소리를 듣고 깨어날 수 있게 되기를 바랍니다. 우리에게 독수리가 필요치 않게 되기를 바랍니다. 우리는 나팔소리만 들어도 벌떡 일어나 하나님의 역사하심을 바라볼 수 있는 그런 하나님의 사람들이 되었으면 좋겠다라는 생각을 하게 됩니다. 말씀을 정리합니다. 세상에 임하는 재앙, 여러분 두려워할 필요가 없습니다. 세상에 임하는 재앙, 우리가 공포스럽고 무서울 수 있지만 그것이 우리들에게 다가오는 것은 아니니까요. 우리들은 무엇을 해야 됩니까? 나팔소리와 함께 새로운 삶, 새로운 세상을 시작할 준비를 하고 그 새로운 시작을 향해 나아갈 수 있었으면 좋겠고, 우리는 주님과 끝까지 동행하는 사람으로 살게 되기를 우리가 기도하며 주님 앞에 살아갈 수 있어야 한다라는 사실을 우리가 보게 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 새로운 시작을 준비하는 이 시대, 그리고 우리의 삶의 구체적인 현실 속에서 우리는 늘 새로운 것들을 향해, 미래를 향해 나아가야 되는 하나님의 백성들이라는 사실을 꼭 기억하시길 바랍니다. 때로는 두렵고 힘들고 어려움이 있을지 모르지만, 그러나 그 속에서 우리를 끝까지 붙잡아 주시는 하나님께서 울려 퍼지게 하시는 나팔소리를 듣고 그 주님의 은혜 안에 살겠습니다. 나를 주님께서 이렇게 사랑해 주시니 내가 끝까지 주님의 은총을 누리며 살겠습니다. 그렇게 마음의 고백을 하며 주님 앞으로 나아갈 수 있는 저와 여러분이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리들에게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 우리가 다시 한번 기억하게 하시고 주님의 소리를 듣고 주님 앞에
믿음을 고백하며 주님과 동행하는 삶을 살아가는 우리가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 이 찬양을 드리도록 하겠습니다. 내 모습 이대로 주님께서 우리를 받아주신다는 고백입니다. 사랑하시네 연약한 그대로 사랑하시네
말씀이 끝나고 우리가 부를 찬양을 선곡을 하려고 할 때 많은 고민을 했었는데 제일 먼저 머릿속에 들어오는 찬양은 하나님의 나팔 소리 천지 진동할 때 예수 영광 중에 구름 타시고 그거였어요. 여기에 나팔 불 때 나의 이름 부를 때 뭐 그런 내용들이 있어서 나팔 소리와 잘 연결되는 찬양이 아닐까 싶었는데 오늘 메시지를 준비를 다 마쳐놓고 나중에 생각해 보니까 그 나팔 소리가 우리들에게 의미하는 것은 결국 내가 주님과 동행하고 있다는 사실들을 확인시켜 주는 것이 아닐까. 내가 주님의 백성이 되었고 하나님의 자녀로 사는 것을 확인시켜 주시기 위해 주님이 우리들에게 그 나팔 소리를 들려주는 것이 아닐까라는 그런 생각들까지 좀 연결이 되면서 이 찬송을 오늘 설교 후에 함께하는 찬송으로 같이 고백하게 되었습니다. 이 시간 우리 잠시 기도하는 시간을 가집시다. 한 가지를 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 우리의 귀를 열어주십시오. 우리가 주님의 그 나팔 소리를 듣게 해주십시오. 어쩌면 무섭게 들리는 소리일 수도 있고 이 땅에 임하는 재앙들 때문에 우리가 두려워서 멀리 도망가 버릴지도 모르지만 우리가 그 소리를 듣고 하나님께서 나에게 승리를 주실 것이다. 하나님께서 나와 분명히 함께 하실 것이다. 그 사실을 확인하고 주님 앞에 설 수 있는 하나님의 자녀들, 하나님의 백성들 될 수 있도록 우리를 인도해 주십시오. 우리의 귀를 주님을 향해 활짝 열어주시고 그 말씀을 듣고 하나님의 일들을 바라보며 살아갈 수 있도록 우리를 붙잡아 주옵소서. 주님 앞에 우리 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 같이 기도합시다. 거룩하신 주님, 우리가 주님의 소리를 듣기를 원합니다. 우리에게 말씀하시는 하나님의 소리를 들을 수 있게 되길 바랍니다. 우리의 귀를 열어주옵소서. 우리의 마음을 열어주옵소서. 우리가 고집 부리는 이 땅의 사람들이 아니라 하나님의 소리를 듣고 하나님의 말씀대로 움직일 수 있는 하나님의 백성들이 될 수 있도록 주님 우리를 인도하여 주시기를 간절히 소망합니다. 새로운 삶을 시작하게 하시는 주님, 우리에게 새로운 역사를 시작하게 하시는 주님 앞에 우리 모두가 나아갈 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 거룩하신 주님, 오늘 주님께서 우리에게 허락하신 말씀을 붙잡고 항상 귀를 열고 주의 소리를 들으며 살아가는 우리가 되게 해주시고 그 소리를 들었기에 길을 잃지 않고 언제나 주님의 그 인도하시는 길대로 걸어갈 수 있는 하나님의 백성들 될 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 오늘도 주님께 드린 귀한 예물들을 주님께서 받아주시고 예물을 통해 우리 안에서 역사하시고 일하시는 우리 주님을 보고 신뢰하며 주님과 함께 나아갈 수 있는, 주님과 함께 일해 나갈 수 있는 하나님의 백성들 될 수 있도록 온전한 헌신을 드리는 하나님의 자녀들 될 수 있도록 우리를 붙잡아 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하시니 하나님께서 우리를 부르시는 그 소리, 이 땅에 임하는 하나님의 역사의 소리들을 듣고 주님 앞에 마음 활짝 열고 주님과 동행하며 살아가기를 다시 한번 마음속에 다짐하는 우리 모든 하나님의 백성들 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.